राग भैरव। इत्थे भैरव राग की शुभ प्रारंभता हो रही है। रागमाला दे विच सतगुरु जी ने इसका पहला नंबर लिखिया है। प्रथम राग भैरव करही, पंच रागनी संग उचरही। यह राग भारती संगीत विच प्रचलित मधुर अति गंभीर प्रकृति का धारणी है। अमृत वेले दे रागां विचों भैरव पुरातन अति प्रसिद्ध राग है, जिसनों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच भैरव नाम दे नाल अंकित किया गया है। यह संपूर्ण जाति का मार्गीय है। भारती संगीत विच पुरातन अते दसा थाटां विचों भैरव थाट दे आश्रय राग होण करके इस दे कई प्रकार प्रचार विच हन, जिवें अहीर भैरव, आनंद भैरव, शिव मत भैरव, नट भैरव आदि। राग रागनी पद्धति मनन वाले विद्वानां ने इस राग नूं 6 मुख रागां विच प्रमुख मन्निया है। श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने रागमाला विच इस राग नूं प्रमुख करके रखिया है। इस राग अधीन पहले पातशाह, दूजे पातशाह, तीजे पातशाह, चौथे ते पंजवें पातशाह जी की गुरबाणी दर्ज है। भगत बाणी अधीन भगत कबीर जी, भगत रामानंद जी, भगत नामदेव जी अते भगत रविदास जी की बाणी दर्ज है। इस राग दे विच रिषभ, धैवत यानी रे अते धा ये कोमल सुरां लगदियां ने। बाकी सुरां शुद्ध प्रयोग कीतियां जांदियां ने। इसका जो वादी है वो धैवत यानी धा ज्यादा यूज हुंदा है। समाधि रिषभ रे है, थाट भैरव है, समा सवेर का संधि प्रकाश है। बस यही समा जो सूरज चढ़िया ना होवे पर दिन का चढ़ाव हो जाए। 4 घड़ी रात रहिंदी तो लैके सूरज चढ़न तक इस नूं गाया जाता है अते जाति इसकी संपूर्ण है। आरोह दे विच सा रे गा मा पा धा नी सा, अवरोही विच सा नी धा पा गा मा रे रे सा। इस राग का श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच 24वां स्थान है। भैरव राग दे विच महला पहला, घर पहला। पहले पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज पहले सुरताल दे विच 4 पदियां वाले पावन शब्द उचारण करते हैं। एक अद्वितीय ब्रह्म ओंकार सर्वदा जो प्रकाशक है। सतनाम जो सत नाश तो रहत सच स्वरूप है, नाम प्रसिद्ध है। करता जगत रचैता है, पुरख परिपूर्ण है। निर्वैर पै तू रहत, वैर तू रहत है। काल मूरत, काल मौत तू रहत है। मूरत हस्ती उसका पावन स्वरूप है। जूनियां दे विच नहीं आउंदा है, जूना तू रहत है। सुते प्रकाश रूप है। गुर प्रसाद गुर
चेतन है ते प्रसाद आनंद स्वरूप है। ऐसे विशेषणा वाला परमात्मा जो दे दर्शन करने होण तां गुरां दी प्रसाद कृपा द्वारा प्राप्त हुंदा है। तुझ ते बाहर किशु ना होय। सतगुरु जी इस पावन शब्द विच परमात्मा दे सन्मुख बेनती करन दा ढंग तरीका दसदे होए उपदेश बख्शिश करदे हन कि परमात्मा तेरे हुक्म तो बगैर या भिन्न किसी पासों कुछ भी नहीं हुंदा। कर कर दिखै जान सोय। ये परमात्मा तू आप ही सब दी उत्पत्ति करके अते पालना करके सब दे कर्मां नूं देखदा है ते जाण है सोए सब दियां कनसूआ खबरां नूं जानदा है। क्या कहिए किछ कही ना जाए। ये परमात्मा तेरी की उपमा कहना करिए सातों शक्ति बिरती करके कुछ भी कही नहीं जाती। जो किछ है सब तेरी रजा। जेड़ा कुछ भी संसार दा पसारा दृष्टि विच आ रहा है वो सारा कुछ तेरी ही आज्ञा दे विच है। विश्राम देकर फरमान करदे ने। जो किछ करना सो तेरा पास। हे परमात्मा जो कुछ भी बेनती आदि का करतब करना है वो असी तेरे कोल ही कहना करदे हाँ। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुझ आगे अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पे करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पासे। मैं पासे पाठ करदा हाँ क्योंकि पुराना यही पकिया है। अजकल स्वरूपां च पास पाठ है तेरे पास साडी अरदास है। नदर तुद अरदास मेरी कृपा तेरी है अरदास मैं कर रहा है कृपा तू करनी है। तेरे तो बिना जे तू कहेंगे होर किते जाके अरदास करो साड़ी जगह ही कोई नहीं इस अगी अरदास बेनती करिए। चोले वाला बंदा जिन्हें गातरा पाया गोल पग बनी है वो किसी अगे हाथ जोड़ के खलोता चंगा ही नहीं लगता। वही जिहड़ा निहंग सिंह है वो तो बस सीधी धौन चढ़ती कला च रहे। जिहड़ी सरकारी फौज हुंदी है वो किसी अगे झुकदी थोड़ो आ। खालसा काल पुरख की फौज प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज। सिख दा सिर साध संगत दे चरनां विच ते गुरु ग्रंथ साहिब दे चरनां विच ही झुकदा है। असीं तेरे तो बगैर किहदी अगे अरदास करिए क्योंकि काम क्रोध आदि वैरी साडे दास बन जाण। जिहदे अगे अरदास करिए वो तां आप काम दा मारिया होया। शिव जी की ब्रह्मा की विष्णु की बाकी दियां गल्लां दा की करनी है। इंद्र की बड़े बड़े जिहड़े ऋषि मुनि ने वो आप काम क्रोध के अधीन ने। सोई सतगुरु पुरख है जिन पंजे दूध कीते वस छिके। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा कोई भैन करे कोई बीबी करे कोई बंदा करे कोई लामा है किसी बंदे कोल कोई खड़ के दिखाए। आपा कहेंगे भी गैर मर्द दे कोल खड़न दा मतलब की होया। जिन्ना मर्जी कोई बंदा सच्चा सुच्चा है शरीर तो शरीर ही है। तो इको एक गुरु घर है जिथे विकारां दा नाश हुंदा है। इसलिए कहदे अगे असीं आप दे विकार नाश होने की अरदास करिए क्योंकि सारे ही विकारां दे अधीन ने। इको एक श्री गुरु नानक देव महाराज जी का घर ही विकारां तो रहत है। इसलिए विकारां की खलासी लई माया की बंद खलासी लई बंद खलासी पाने हुए यो मोह माया तो बचन लई एक गुरु जी के चरणों में ही अरदास है।
महाराज बिन बोलिया सब किश जानदा, किसी आज्ञा कीचे अरदास, जेड़ा बिना बोलिया तो सब कुछ जानदा है। गुरु महाराज श्री गुरु नानक देव जी परमात्मा इनू छड़ के होर किहड़े चरणों में अरदास करिए। आखण सुनना तेरी बाणी, हे परमात्मा असी जो भी मुख द्वारा या खियाना द्वारा आखना कहना अते कन्ना द्वारा सुनना करदे आ, वो तेरी बाणी है या तेरी नामरू बाणी नू तू आप ही गुर ईश्वर रूप हो के आखण वाला है अते जगियासु जीव रूप हो के सुन वाला है। तू आपे जान है सर्ब विडाणी, हे आश्चर्य कौतुकां दे करन वाले परमात्मा तू आप ही सब दे दिल दी भावना नू जानदा है। करे कराए जाने आप, हे परमात्मा तू आप ही सब जीव पैदा कीते ने अते सब दे पासों उन्हां दी वासना दे अनुसार करतव्य कराउंदा है। इसे प्रकार करे कराए जाने आप ही ब्रह्मांड पैदा कीते ने अते उन्हां पासों सृष्टि दी उत्पत्ति कराउंदा है अते सब दी अंदर दी गल आप ही जानदा है। इसे प्रकार करे कराए जाने आप ही गुरु रूप हो के उपदेश करदा है, आप ही सिखां दे पासों अभ्यास कराउंदा है अते आप ही तत् बेता रूप हो के अपने स्वरूप नू जानदा है। नानक दिखै थाप उथाप, सतगुरु साहिब जी कथन करते ने कि हे परमात्मा तू आप ही संसार नू ताप स्थित करके फिर उताप नाश करके इस लीला नू देख रहा है। इसे प्रकार नानक दिखै थाप उथाप, आप ही तू तत् बेतियां दी अंदरों अज्ञान नू पुट के अते शुभ गुणां नू थाप के अपने स्वरूप नू वेखदा है। एक ओंकार, एक अद्वितीय ब्रह्म ओंकार जो सर्वदा प्रकाशक है। सतगुर प्रसाद, जो सतगुरां दी कृपा द्वारा प्राप्त हुंदा है। ये जिहड़ा पहला शब्द है ये सतगुरु नानक देव जी का पहले घर सुरताल दे विच आया। आ हुण दूसरा शब्द घर जो बदल रहा है, सुरताल बदल रहा है। इस करके पहला तो राग की आरंभता करके महामंत्र उच्चारण करके मंगल किया है। इत्थे छोटा बीज मंत्र उच्चारण करके मंगल करके अगे सर लिख रहे हैं। राग पैरो महला पहला, पैरों राग दी अंदर पहले पातशाह धन सतगुरु नानक देव साहब जी महाराज, घर दूजा दूसरे सुरताल दे विच यह पावन शब्द उच्चारण करदे ने। गुर कै शब्द तरे मुन कीते, हे भाई गुरां दे उपदेश नूं कमा के कितने ही मुनि जन ये संसार तो तर गए हन। इंद्रादक ब्रह्माद तरे, इंद्रादक देवते ते ब्रह्मादक भी तर गए ने। अर्थात नारद मुनि जी माछी बने वशिष्ठ जी तो उपदेश लैके तर गए। इंद्र आदि देवते बृहस्पति जी तो उपदेश लैके तर गए अति ब्रह्मा आकाशबाणी द्वारा गुरु अकाल के शब्द नूं सुन के ये नाम जप नाम जप नाम जप, तप कर तप कर तप कर, इस उपदेश नाल तर गया। सानक सनंदन तापसी जान कीते, सनक सनंदन संत कुमार
ਇਹ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਤਪਸਵੀ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਰ ਪਰੇ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਏ ਹਨ। ਭਵ ਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਕਿਉ ਤਰੀਐ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਏ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਗ ਰੋਗ ਵਿਆਪਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਗ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਦਾ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਮਰੀਐ। ਅਤੇ ਦੁਚਿੱਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਚਿੱਤੇ ਪੁਣੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵਾ ਗੁਰ ਅਲਖ ਭੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਪੂਜਨੀਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਕਰਕੇ ਲਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰ, ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ। ਸਲੋਕ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ ਗਿਆਨ ਭੰਜਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਧੁ ਸਹੋਦਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤ ਨਿਰੋਧਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਾਂਤ ਸਦ ਬੁੱਧ ਮੂਰਤ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸਪਰ। ਇਉਂ ਗੁਰੂਰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰੂਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਗੁਰੂਰ ਸੁਆਮੀ ਮਹੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਮ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਭਾਵਨ ਸੋਜੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਟਹਿਲ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਮਨਾ ਭਾਵ ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨ, ਸਕੋਪ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਦਾਤ ਕਰੀ ਗੁਰ ਦਾਤਾ। ਜਦ ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਇਆ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ। ਤਦੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਕਰਕੇ ਲਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਰਾਜਾ ਮਨ ਮਨ ਤੇ ਮਾਨਿਆ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਸਾ ਮਨ ਹੈ ਸਮਾਈ। ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ ਜੋਗੀ ਮਨ ਬਿਨਸ ਬਿਯੋਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਵਿਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਯੋਗੀ ਵਿਛੜ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ
महाराज कथन करते ने मन समझै गुण गाई। जदों मन गुरां द्वारा कुछ समझ जाता है तदों परमात्मा दे गुण गाउण लग जाता है। गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया। जिन्हां ने गुरां दे उपदेश नूं विचारिया ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਟਾਮੇ ਟਾਮੇ ਹਨ, ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਪੁਰ ਲੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਈਂ ਲਵਾ ਲਭ ਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਜ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੰਮਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੰਮਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਐਨਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਛਗੜਾ ਛੱਡਦੀ, ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਕਦੀ ਆ ਡੇਂਗੂ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਮਰਗ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਢੇ ਤਾਂ ਕਦ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਯਾਰ ਜੀਤਿਆ ਸਿਰ ਕਾਲੂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਵਸ਼ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਉਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਜਜਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਕਾਲੋ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਰਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸਾਚਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸਾਚਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੂਪ ਭਾਵ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉ ਛੋੜੈ ਜਮ ਜਾਲੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਮਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜਾਲੋ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਵਸ਼ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਪ ਜਨਮ ਗਇਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਗੁਨਾਹੀ ਬੀਤੀ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ।
पर हुण तां समझ जा, सब कुछ खा लिया, पी लिया, हंडा लिया, वेख लिया, किन्ना क करेगा? आखिर जबान रह ही जाएगी, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। जिन्ना क चिर थोड़े बहुते साह प्राण चलते ने, नाम जप ला। इसलिए महाराज कहते ने कि तेरा मनुखा जन्म बतीत हो चले आईओ, पिछली उम्र गुनाही बेती, हर की भगत न कीती, आगे समझ चलो नंद लाला, पाछा जो बीती सो बीती। जे हुण भी आ जाएगा तां गई भोड़, बंदी छोड़, निरंकार दुखदारी। पिछली व्यर्थ गई उम्र नूं महाराज बंदी छोड़ वापस मोड़ लियाउणगे, वो पिछली भी सफल हो जाएगी। धन गुरु अमरदास महाराज वांग कृपा हो जाएगी। एक गुरसिख सियाटल USA, दोवें ब्रदर भाई साधु सिंह ते भाई दलजीत सिंह जी, जिन्हां ते महाराज की बड़ी कृपा, कीर्तन की सेवा निभा रहे ने सियाटल शहर। एक बार उन्होंने मैनू दसिया कि असी 2 नितनेम करते हैं, 5 बाणियां दे 2 बार नितनेम करते हैं। क्यों? क्योंकि पहला आप न्याणे सी, पता ही नहीं सी 5 बाणियां हुंदियां किहड़ियां ने। वो जिन्ने नितनेम पिछे अनजानपणे दे विच रह गए ने, वो भी कवर हो जाण। ऐसी गुरमुखां दी अवस्था ते गुरु साहब अमृत छकण तों पिछले गुनाह माफ कर दिंदा है। पातशाह जी दा वचन है, पिछले औगण बख्श लए प्रभ, आगे मार्ग पावे। साज शब्द बिन कबहू ना छूटस, जिथे मर्जी भज लो, जिन्ना मर्जी दौड़ लो, सच्चे गुरां दे उपदेश नूं तुहानूं लैना ही पएगा। तो किते मंदिर मसीत जां किते मड़ी कबर ते किते होर थां नहीं मिलेगा, वो मिलूगा तो गुरुद्वारे मिलूगा। इत्थे आके चौंकड़ा मारना ही पऊगा। महाराज के उपदेश तो बिना कदे भी जमात के बंधना तो तू छुट नहीं सकेगा। दौड़ना दौड़ी जा, आखिर थक के हंब के आवेगा ही, इत्थे आना पएगा। इसलिए होनी क्यों ना बेनती करें, किरत कर्म के भी छोड़े, कर कृपा मिलो राम। 4 कुंड दे दिस प्रमे, थक आए प्रभ की साम। असी आपदे कीते कर्मां करके ही वाहिगुरु तैथों मिछड़ गए सी। 4 कुंडां वाले संसार दे विच कुत्ते बिल्ले सप ठूए अनेकां जन्मां दे विच भरमदे होए थक के तेरी शरण विच आ गए हाँ। ते हुण कृपा करके सानू आपदी शरण विच रख के नामदान बख्श। भट्टा नेवी सतगुरु अर्जन देव जी के चरणों च मंजी से बेनती की रहो संत हों टोल। साध बहुत तेरे डठे सन्यासी तपसीय मुखो है पंडित मिठे। बरसे को फिर उखन नो परचो लायो। कहते कहती सुनी रहत को खुशी न आयो। हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो गया कहूँ। गुर दइए मिलायो भिखिया जिव तू रखे है तिव रहो। बिरथा जन्म पायो। इस प्रकार तेरा अमोलक मुर्खा जन्म नाम सिमरन तो बिना वाहिगुरु की प्राप्ति तो बिना व्यर्थ ही बतीत हो गया है। विश्राम देकर फुरमान कर देने। तन मह काम क्रोध हाव ममता। ये जीव तेरे शरीर विच काम दा फुरना नहीं जांदा। विकार दृष्टि है। क्रोध गुस्से दी नाड़ बनिया होया है। इन्नी पावर है कि स्विच वाले वो करंट वाले पॉइंट दे विच भी इन्नी पावर नहीं हुंदी। कोई गल करके जावे किथे हंगता ते ममता मेर तेर दी अत्यंत भारी ते कठिन औखी दुखदाई पीड़ा हो रही है। पीर यत भारी। इन्हां
इन्हां विकारां दी कुसंगत करके जमन मन की अत्यंत भारी पीड़ा हो रही है, जो सहारनी बड़ी ही कठिन, बड़ी ही मुश्किल है। लाइट तां जगदी है, एक तार ठंडी होवे ते दूजी गर्म होवे। जे दोनों ही गर्म ने फिर तां सत श्री अकाल, वकीलों के चक्कर कटने पैणगे। कोर्ट कचहरियां विच घरां दे केस ज्यादा भरावां दे, भैन भरावां, पति पत्नी दे, क्योंकि किसी का सुभाव निमरता वाला है ही नहीं, सारे गुस्सेखोरी ने। निजम तो यह है भी एक नूं गुस्सा आया दूजा पासे हो जाए, भावें 10-15 मिनटां बाद ठंडे होए तो फिर आपदा पक्ष पेश कर दे। ते जद दोवें ही गुस्सा करनगे फिर तो लड़ाई होगी। इस वास्ते आपदी कमाई नूं वकीलों नूं उजाड़ी जाना, जज्जां नूं दई जाना। साडे नूं तां मैं वेखिया गुज्जर ही चंगे ने। गुज्जर अजे टपरी वास नहीं हुंदे। गुज्जर जिहड़े ने पता नहीं किधरों आउंदे, बागड़ी अजे इन्हां दी आपदी पंचायत हुंदी है। ये कोई वकील वकूल जां किसी जज दे कोल नहीं जांदे, कोई कोर्ट कचहरी च केस नहीं लाउंदे। आपदे बंदे बिठा के घर की गल जे बाहर चली गई समझ लो काम तमाम हो गया। तो जे चली भी गई है तो 4 बंदे बिठा के, एक ने कई दूजे ने मानी, तो दोनों मान के ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञान ये नहीं भी कोई घोल के जूस पिया देना, यही ब्रह्म ज्ञान है भी इंसान हुण रब की तो आप पूजा करते हैं, जोतां जगाउंदे हैं, धूप दिखाउंदे हैं, मत्थे टेकते हैं, तो वेखो थाल प्रशादियां दे लै आउंदे आ, असराध चल रहे हैं। तुसीं दसो जीवत पितर ना माने को, ये बाणी झूठ बोलदी है। जे सचमुच असीं चंगे होईए तो महाराज साडे ते कमेंट क्यों करन? ये हरेक जगह ते गल चलदी है। जिउंदा बंदा तां बेचारा वो कम्यूनिटी हालां दे विच आपदियां रातां कट रहा, कोई पानी नहीं पुछदा। ते मरियां तो बाद आपां 100 स्टंट करदे हां, पता ही नहीं लगता भी विआह है या जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्या किसी मर्ग का भोग है। वो बेचारा भावें जमां दे वस पिया, पता नहीं किहड़ी मुश्किल च पिया होवे, धर्मराजे कोल जवाब देना औखा होवे। इधर चाह पकौड़े ते लड्डू जलेबियां चलदियां हुंदियां, साडा खाना पीना ही नहीं मुकदा। जीवत पितर न माने को, मोए श्राद्ध कराही, पितर भी वपरे कहो क्यों खावे, कौआ कुकर खाही। तो इसलिए ये विकारां दे अधीन लड़ाई झगड़े विच जिंदगी बतीत हो जाती है। महाराज कहते हैं इन्हां विकारां दी कुसंगत करके जमन मरण दी अत्यंत भारी पीड़ा हो रही है, जो सहारनी बड़ी ही कठिन मुश्किल है। गुरमुख राम जपो रस रसना, ये जीव मुखी गुरां या गुरमुखां दी संगत करके प्रेम नाल रसना जुबान द्वारा राम परमात्मा दा नाम जपना करो। इसे तरह गुरमुख राम जपो रस रसना, मुखी गुरां दा उपदेश लैके गुरमुखां दी संगत द्वारा अपनी रसना नूं नाम दे विचों रसाउणा कर। रसना दी रसां नूं छड्ड के राम नाम नूं जपना कर। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हां विषयां नूं छड्ड के प्रीत रूप रसना द्वारा परमात्मा दा नाम जप के आत्म रस नूं प्राप्त कर। इन बिद तर तू तारी, इस तरीके नाल तू विकारां रूप नदी तो आशा रूप नदी तो तरना कर, या भगती रूप बेड़ी पर चढ़ के वह तरनी नदी, या संसार समुद्र तो तरना कर। बहरी कारण आकल भई होछी, बिरध अवस्था विच तेरे कन बोले हो गए ने, मत भी तुष हो गई है। शब्द सहज नहीं बूझिया, पर गुरां दे उपदेश द्वारा या संसार विच रह के तू ज्ञान स्वरूप नूं
नहीं बुझना गीता। जन्म पदारथ मन मुख हारिया। मनमुख पुरख ने अपना मनुखा जन्म रूप अमोलक पदार्थ विषयां दे जुए विच हार दिता है। गुरे अंत ना सुझिया। गुरां तो बिना अज्ञानी मनुख नूं कुछ भी प्रेमा भगती का परमार्थ का रस्ता दिसदा नहीं है। उदास आस निराशा। जिहड़ा पुरख आशा तो निराशा होके संसार वालों पराम रहिंदा है। सहज ध्यान बैरागी। अते विषयां तो परिवार के मोह तो वैरागमन होके ज्ञान स्वरूप विच ध्यान जोड़दा है। प्रणवत नानक गुरमुख छूटस। सतगुरु साहब जी प्रणवत बेनती पूर्वक कथन करते ने कि इस प्रकार जिस दी राम नाम लिव लागी। परमात्मा के नाम दे विच बिरती प्रीति लग जाती है, वो गुरां द्वारा या गुरमुखां की संगत करके संसारक बंधना तो छुट गया है। महला पहला। पैरों राग दे विच पहले पातशाह धन सतगुरु नानक देव महाराज इस शब्द विच भी सतगुरु जी बिरध अवस्था बाबत कथन करते ने। डी चाल चरण कर खिसरे। बिरध अवस्था विच जिहड़ी चाल है तुर है ये भूंडी भूंड वर्गी हो जाती। भूंड रौला ज़्यादा पाउंदा तुरदा घट है, मतलब कुछ ही हो जाती है, डगमगी जी हो जाती है। ते चरण पैर ते हथ खिसरे खिसकण हिलन लग जाते ने। दुध का गिलास डुल जाता, पानी नहीं पीता जाता, इन्ना हथ कंबदे हन। चा देह कुमलानी। एक महापुरख बाबा हर स्वरूप सिंह जी बिहार दे दमदमी टकसाल दे विच संत ज्ञानी करतार सिंह खालसा पिंडां वालियां तो पढ़े ते साडे नगर उत्थे नज़दीकी गुरुद्वारा साहिब सेवा निभा रहे सन। महापुरख उत्थे नगर निवासियों की बेनती मन के उन्होंने उत्थे छड्ड के गए। दास ने उन्होंने तो संथ्या की है। मैं उन्होंने चेहरा वेखदा रहा कि 75-80 साल की उम्र विच भी ऐ उन्हों का चेहरा चमकदा सी जिस तरह मक्खण मलाई लाई होवे। रंग सी काला पक्का पर चमकदा इन्ना सीगा कि जिस तरह लाइट जगदी होंदी। बजुर्ग अवस्था विच भी ते शरीर भी ऐ चोपड़िया होया देसी घ्यो नाल, क्योंकि बुरे पासे ध्यान ही नहीं जाना। अठे पैर उत्थे सौना भी महाराज दे कोल ही, कोई कमरा नहीं सीगा। पिंडा पुंडा च किहड़ा इत्थे सब कुछ हुंदा। उत्थे महाराज दे नाल ही पेटी पई हुण उत्थे बिस्तरा लै लेना, उत्थे ही जल पानी, उत्थे सुक्के प्रशादे, बिना ही सब्जी भाजी तो महापुरखां वाला जीवन। ते इशनान करना नलके ते आप गेड़ के। डॉक्टरां दी ये सलाह है, मैं महसूस किया कि गुरु घर दे विच रहन वाले खास करके संत महात्मा सेवादार वो तौलिया घट वरतदे, या तो फिर डबल लैके जाओ, एक मूँह वाला ते एक तेड़ वाला। तेड़ वाला तो मूँह नूं लाईदा नहीं। डॉक्टर कहते ने भी जे तुसीं आपदी चमड़ी नूं तौलिए दे नाल पूंझो ना, या जिवें उपर तो लैके हेठां तक आपां पूंझदे हैं, ਇਹਦੀ बजाय हेठां तो उपर नूं पूंझो, जिहड़ी चमड़ी ਉਹ ਢਿੱਲੀ नहीं पैंदी, चुरड़ियां नहीं पैंदियां बुढ़े होए तो। चमड़ी जिहड़ी है स्वच्छ रहिंदी है। इसलिए असल च रब ने बंदा तां जांगली पैदा कीता सीगा। आदम ते हवा नूं कोठियां च जन्म नहीं दिता, या किसी एसी कमरे च नहीं जन्म दिता, जंगल च सुटिया सीगा या पहाड़ ते सुटिया सी। पुराने बंदे जांगली, उन्हां दा खाना पीना कुदरती हुंदा सी, रहना बहना
ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੱਛ ਹਵਾ 'ਚ ਪਲ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਸਵੱਛ ਰਹੇ। ਤੋ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵੱਛ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਚਮੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਝੁਰੜੀਆਂ ਕੌਣ ਲਕਾਊਗਾ? ਢਿੱਲੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਊ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਮੇਰੀ 25 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ 25 ਸਾਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 25 ਸਾਲ। ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਟੇਬਲ ਲੱਭਾਂਗੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਕੀ ਫਲਾਣਿਆਂ ਤੋਂ 70 72 ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੂੰਡੀ ਚਾਲ, ਚਾਲ ਵੀ ਭੂੰਡ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਗਮਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਤਵਚਾ ਚਮੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਹ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਮਲਾ ਗਈ। ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗਾ? ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੇ, ਇਹ ਯਤਨ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਬੁਢੇਪਾ ਵੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਰੀ ਧੁੰਦ ਕਰਨ ਭਏ ਬਹਿਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀਣ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗ ਆਏ। ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਭਾਵ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਜਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਪਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਵਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰਾਤੀ। ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਵੀ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗੀ। ਜਬ ਬੋਲੇ ਤਬ ਫੀਕੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਕੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਬੜਾ, ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖੋ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਉਂ ਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਬ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਫੀਕੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਫਿੱਕਾ ਬਚਨ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾੜ ਸੁੱਟਣਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਨਕ ਟਾਹਨ ਮੂਲ ਮਚਾਂਗਵਾ, ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਆਉ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ।
ਮਾਨਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੋਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਫਿੱਕਾ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹਿ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ, ਨਿਵ ਚੱਲਣ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਏ। ਸੋ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕਾ ਬਚਨ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਿੱਕਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। 100 ਰੁਪਈਆ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਜਾਈ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿੱਕਾ ਬਚਨ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਲਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਸਭ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਐ, ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ, ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਟੀਐ, ਮੋਇ ਤੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ, ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਫੀਕੇ ਹੀ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ, ਜਿਹਵਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੰਗਿਆ। ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਤਦੋਂ ਫਿੱਕੇ ਬੇਰਸੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿਆਪਸ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਲੀ ਵੀ ਵਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੂੰਝਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੂੰਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੰਮਦੇ ਚੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਭਾਰੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਤੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦੇ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਹੀ ਖਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਾਲਿੰਗ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ 7 ਰੁਪਈਏ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ 7 ਰੁਪਈਏ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ 3 ਰੁਪਈਏ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲੱਗਣੇ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਸੀਗਾ। 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਸੋਚੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਬੈਲ ਆਈ ਹੈ, ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਨਾ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਫਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਇੰਨੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜੀਏਟ ਮੁੰਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਊੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਲਾਗੋ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕੀਦਾ, 2 ਮਿੰਟ ਖੜ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਧੁੰਮੇ ਨਗਰ ਦੇ।
ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣੇ ਇਨਾਮ ਦੇਊਂਗਾ। ਧੁੰਮੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਵੀਂ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਟ ਨਵੀਂ ਲੱਗੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲੀ ਰੰਗ ਰੋਗਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜੋਖਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਨੇਡਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿੰਦੀ ਆਪਦੀ ਬੋਝੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਭੇਜਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਪਰਸਨਲ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਆਇਆ। 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਬਸਪੋਰਟ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਫੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਗੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਆ ਫੜੋ ਪੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਓ। ਚਰਚ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੇ ਸਰੀ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੇਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੋ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣੇ ਨੇ? ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੈਂਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਟਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਠੀ ਲੈ ਤਾਂ ਲਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਉਹਨੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ, ਇਹ ਲੈ ਤੂੰ ਸਾਂਭ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਰਾਤੀ। ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕਿਸੇ ਮਸੀਤ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕ ਪੈਸੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਆ ਹੁਣੇ ਉਦਾਸੀ ਕੁਟੀਆ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਚੜਾਵਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਮੇਲਾ ਗੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਈ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੰਗਾ ਮੋਟਾ ਕਫਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣੇ ਬਾਬੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਈ ਮੰਗਣਾ ਕਿਸੇ ਹਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਲਈ ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਨ ਭਾਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਫਲ ਕਬਹੁ ਨਾ ਪਾਵਸ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ। ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੋਈ ਸਮਝਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿਆਪਸ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਭਏ ਕਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਨੀਕੇ, ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਕੇ ਢਿੱਡ ਪਾੜਦਾ, ਕੁਤਰਕਾਂ ਰੂਪੀ ਸਿੰਘ ਮਾਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਦਕ ਚਾਰਾ ਚਰਦੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਚਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਰਸ ਵਿਰਲੀ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੇਲ ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਪ ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਮਨ ਵਿੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਬ ਲਗ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਕੋ ਦਰ ਘਰ ਕਬਹੂ ਨਾ ਜਾਣਸ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਧਰਤੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਏਕੋ ਦਰ ਸਚਿਆਰਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਅਨਕੋ ਦਰ ਘਰ ਕਬਹੂ ਨਾ ਜਾਣਸ, ਏਕੋ ਦਰ ਸਚਿਆਰਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ,